का क्या कहना। ओम शांति। 24 सेप्टेम्बर 24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें जिते समय बाबा स्मृति रे रहिबो सेतिकी समय केवल रोजगार ही रोजगार जमा हेबो। जोग द्वारा ही तुम्हें माने बाबा निकटतर होई परिबो। प्रश्न, जो पिला माने जोगयुक्त स्थिति रे रही पारंती नाही सेमानकु केउ कथारे लज्जा लागि थाए। उत्तर, सेमानकु निजर जोगर चार्ट रखिया पई लज्जा लागि थाए। भावती जदि सब सठिक रूपे लिखिदेवी तेबे बाबा कौन कहिबे। किंतु सभ्यतापूर्वक चार्ट लिखिबार ही पिला मानकर कल्याण रही। चार्ट लिखिबार ही बहुत फायदा रही। तेणु बाबा कहउछन्ती पिला माने एथिरे लज्जा कर नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी पिला मानकु बुझाउछन्ती, एबे तुम माने 15 मिनिट पूर्वर आसी बाबा स्मृति रे बसुछ। एठारे तुमर आउ कोनोसी काम नाही, केवल बाबांकर स्मृति रे बसुच। भक्ति मार्ग रे बाबांकर कोनोसी परिचय नाही। एठारे तुम मानकु बाबांकर परिचय मिलिछि। बाबा कहउछन्ती, मोते मने पकाओ, मु तो सब पिलांकर पिता। बाबांकु मने पकाइले वर्षा सत ही मन पड़िबा दरकार। तुमे माने तो छोट पिला नुह ना। जदिओ लिखुछन्ती जे आमे 5 मासर बा 2 मासर पिला अटू, किंतु तुमर कर्मेंद्रिय तो बड़ अटे ना। बाबा बुझाउछन्ती एठारे बाबा एवं वर्षार स्मृति रे बसिबाकू हेबो। तुमे जानिछ आमे नररु नारायण हेमार पुरुषार्थ रे तत्पर अछु बा स्वर्ग को जीवा पई पुरुषार्थ करूछु। तेबे पिला माने नोट करिबा दरकार, आमे एठारे बसी बसी केते समय बाबांकु स्मरण करिलु। लेखिबा द्वारा बाबा बुझिजिबे। एपरि नुहे कि प्रत्येक केते समय जोगरे रहउछन्ती, से कथा तो बाबांकु जणा अछि। यह तो प्रत्येक निजर चार्ट्रु बुझिपारे। आमे बाबांकर स्मृति रे थिलु अथवा बुद्धि अन्य केउ आड़े चली जाइथिला। ए कथा मध्य तुम मानक बुद्धि रे अछि जे एबे बाबा आसिबे। तेबे यहा मध्य जोग हेला ना। केते समय माने पकाइल। से माने चार्ट रे सत सत कथा लिखिबे। मिछ कथा लिखिले आहुरी 100 गुणा पाप बढ़िबो एवं क्षति हेबो। सेथिपाई सत्य लिखिबाकू हेबो। तुमे माने जेते याद करिवो सेते तुमर विकर्म विनाश हेबो। तुमे ये कथा मध्य जानिछ जे आमे बाबांकर निकटतर हेउछु। शेषरे जेते बेले आमर जोग पूरा होइछिबो सेते बेले आमे बाबांक पाखकू चली जिवु। पुणी कहीं कहीं तुरंत नुआ दुनिया को आसी अभिनय करिवे। आउ कहीं सेठारे परम धाम रे ही रहिबे। सेठारे कौनसी प्रकार संकल्प आसीबो नाही। ता हेउची मुक्तिधाम, दुख सुखरु नियारा। सुखधाम को जीवा पई तुमे माने एबे पुरुषार्थ करूछ। तुमे माने जेते जोग करिवो सेते विकर्म विनाश हेबो। जोगर चार्ट रखिबा द्वारा ज्ञानर धारणा मध्य भल हेबो। चार्ट रखिबा द्वारा फायदा ही हेबो। बाबा जानिछन्ती जोग करू नाहंती, तेणु चार्ट लिखिबा पई लज्जा लागुछि। काले बाबा कहिबे कोन, मुरली रे सुनाई देबे। बाबा कहउछन्ती एथिरे लज्जार कोनोसी कथा नाही। निजको निजे समस्ते जानिछन्ती जे आमे जोग करूछु ना नाही। कल्याणकारी बाबा तो बुझाउछन्ती नोट करिले कल्याण हेबो। जे पर्यंत बाबा मुरली सुनाइबा पई न आसिचन्ती सेतिकी समय तुमर जोगर चार्ट केते रहिला फरक देखिबा उचित। प्रिय वस्तु को बहुत मने पकाई थांती ना, याद करा जाई थाए। कुमार कुमारी मानकर निर्बंध होई गले मनरे परस्पर स्मृति रही जाई थाए। पुणी विवाह होई गले स्मृति पक्का होई जाई थाए। परस्पर को न देखिले मध्य जानी जानती जे आमर निर्बंध होईछि। एबे तुमे माने जानिछ जे शिव बाबा आमर अविनाशी पिता अटंती। जदिओ तुमे माने देखि ना हो, किंतु बुद्धि द्वारा जानुछ ना। जदि बाबा नाम रूपरु नियारा अटंती तेबे तुमे माने पूजा कहार करूछ, मने कहीं पकाउछ। नाम रूपरु अलगा अंतहीन तो कौनसी पदार्थ होई परिबो नाही। निश्चिंत भावे वस्तु को देखी तार वर्णना करा जाए। आकाश को मध्य देखुछंती ना, तेणु याकू अंतहीन बोली कहि परिबा नाही। भक्ति मार्ग रे भगवान को हे भगवान बोली कही स्मरण करिथांती। तेबे याकू कौन अंतहीन बोली कुआ जीव की? हे भगवान कहवा द्वारा तुरंत तांकर स्मृति आसी जाउची। तेणु निश्चिंत भाव रे किछि अछि। आत्मा को मध्य अनुभव करी हुए, किंतु यह देखा जाए नहीं।
ସେହିପରି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ବାବା ଆସି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏ କଥା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସିଏ ପାଠ ବି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ତହୀନ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ ତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବି ନିଜର କୋଳରେ ବସାଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଛୋଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡୋଳିରେ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ସର୍ବଦା ଏପରି ଛୋଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି କି? ପୁଣି ରାସ ବିଳାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଏ ବଡ଼ ହୋଇଥିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଛୋଟ ଶରୀର ତ ରହିବ ନାହିଁ ନା। କିଛି ବି ଖିଆଲ କରିନଥାନ୍ତି। ପୂଜା କରିବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ତ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଦେଖାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଂସପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଂସପୁରୀର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଉପରେ କାହାର ବି ବିଚାର ଆସୁନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ହାଜିର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ନିଜେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଲା ନା। ଶ୍ରୀନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କିଛି ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କରିଥାନ୍ତି। ନିଜେ ଦେବୀ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆଦି କରି ପୁଣି ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗହଣା ଆଦି ଖୋଲି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଲୋକ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ଗହଣା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେବୀମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ଉଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ବଡ଼ ଅମ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା, ଏହି ଜନ୍ମର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ରୂପର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏହା ବାସ୍ତବିକ କଥା। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କର କେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତି। ଯେତିକି ପୂଜାରୀ ଥାନ୍ତି ସେତିକି ଦେବୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ନଥାଏ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଦି ହୋଇନଥାଏ। ଯେପରି ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଠ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ବା ଶାଳିଗ୍ରାମ ରଚନା କରିବାର ଖିଆଲ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ରୁଦ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଢେର ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଠ ଲୋକମାନେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଏତିକି ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କର। ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି ତାରିଖ ନଥାଏ। ଏହିପରି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ହିଁ ରୁଦ୍ର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ନା, ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଦିନ ଗୁରୁବାରରେ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥାଳିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପଇସା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗଳ ଥିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନେ କେବେ ଥିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ଆସିଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା ଆସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ଏତେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମନେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ମନେ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମର ପଇସାଟିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଧନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସେବା କରୁଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧନହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉଛି। କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହିଁ ଖାଉଛ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଝିରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ଏହାଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କିଛି ବି ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଜମା ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଅ। ଏ କଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ପାଳନା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ପଠାଇବୁ, ଇଏ ତ ନେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବ ତେବେ ତୁମର ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ ନା, ତୁମଠାରୁ କାହିଁକି ନେବେ? ବିକିଙ୍କୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ରହିବ। ଯଦି କିଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆହୁରି ମନେ ପଡ଼ିବ ଇଏ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୋର ପୋଷାକ ଆଦି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୋଷାକ ଆଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପିନ୍ଧିବେ। ମୋର ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ଏମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ନେବାର ହକଦାର ଅଟନ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ବାପ ଘରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରି ନିଜର ରୋଜଗାର କରୁଛ। ଯେତେ ଅଧିକ ସେବା କରିବ ସେତେ ରୋଜଗାର କରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ତୁମେ ଖାଉଛ ପିଉଛ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବ ତେବେ ତୁମର ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପଦମା ପଦମପତି ହେବୁ। ପଇସା ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ଥ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ବାବା ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ନା। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ପରୋକ୍ଷରେ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ୱାର୍ଲଡ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ଦାତା ଅଟେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସବୁକିଛି ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଇଗଲେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଏହି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଖିଆଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେବୁ। କୁହ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆହୁରି କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗରିବ ହୋଇଥିବେ ତେବେ 3-4 ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦେବେ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ପକାଇଲେ ଏହା ପଦମର ଜମା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂଜା ପ୍ରାୟତଃ ଦେବୀମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଖାସ୍ ତୁମେ ଦେବୀମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ। ଯଦିଓ ଭାଇମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମାତାମାନେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୋଇ ରାସ୍ତା ବତାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ନାମ ରହିଛି। ଦେବୀମାନଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଆମେ ଅଧା କଳ୍ପ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ପୁଣି ସେମି ପୂଜ୍ୟ। କାହିଁକି ନା 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତ୍ରେତାରେ ହିଁ ରାମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ କୁହାଯିବ। ସେମାନେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ହିସାବ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନଙ୍କର ରାବଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏହି ଚକ୍ର 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 5000 ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ଅସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମତ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଟେ ନା, ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ନାମ ଶ୍ରୀମଦ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଗୀତାର ଯୁଗ ଆସିଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ତେବେ କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ବେହେତର ବାବା ରଚୟିତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ରଚନାର ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଧାରଣା କରିପାରୁନାହଁ ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପବିତ୍ର ତ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ତେବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 21 ଜନ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ଯେତେ ସମୟ ଯୋଗରେ ବସୁଛ ସେତିକି ସମୟ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାହା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ବିସ୍ମୃତିର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ହିରୋ ପାଠ କରିଲା ବାଲା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଭବ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ସ୍ମୃତିର ଏବଂ କଳିଯୁଗ ବିସ୍ମୃତିର ଯୁଗ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୃତିର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଆସିଛ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ହିରୋ ପାଠ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଡବଲ ହିରୋ ଅଟ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଛ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହିରୋ ପାଠ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ବାଜୁଥାଉ ଯେ ବାବା ବା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ବା। ଯେପରି ନିଜର ହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ କର୍ମଧନ୍ଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁଛି ସେହିଭଳି ଏହି ଅବିନାଶୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତେବେ କୁହାଯିବ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ ସାହସ ରୂପୀ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मोर तेन समान मु व्यर्थमुक्त आत्मा अटे, मु ब्राह्मण संस्कारी आत्मा अटे, मु मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अटे।